सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रीमैक्स के रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा, जिन्हां तो तुसीं हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीद अते वेच सकते हो। रियल एस्टेट की दुनिया दे विच मन्निया परमन्निया नाम ते पेश ने हुण पहिलां चोणवीआं खबरां। अमेरिका च पंजाबी परिवार नूं अगवा करन वाला शक्के हिरासत विच, हालत गंभीर। बरतानिया विच विद्यार्थी वीजे संबंधी सरकार दे सख्त होणगे संकेत। म्यांमार विच बंधक बनाए 13 लोग भारत परते। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन इस साल भी व्हाइट हाउस विच मनाउणगे दिवाली। अमेरिका तो भारत कार ते पहुंचे लखविंदर सिंह 34 दिनां विच कीती 20 देशां दी यात्रा। एब्सटफोर्ड की पंजाबण अध्यापकों नूं मिलिया प्रधानमंत्री पुरस्कार। यूके विच काले ते घट गिणती भाईचारे दे कामे तनख्वाह वितकरे दा हो रहे ने शिकार। ईरान हिजाब विवाद, वड्डिया नक हथौड़े नाल भन्निया सिर। ईरान विच प्रदर्शन दौरान एक होर 17 साला कुड़ी दा बेरहमी नाल कतल। फोरबस वालों जारी की गई सूची च अमेरिका के सब तो धनी 400 लोगों च 4 भारतवंशी। कैनेडा च सरी के मेयर वालों फ्रेजर दरिया कंढे अस्थ घाट बनाने का फैसला। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते कुछ होर खबरां। अमेरिका के कैलीफोर्निया सूबे विच 8 महीने के बच्चे समेत 4 मैंबरी सिख परिवार नूं अगवा करन दे मामले च एक 48 साला शक्की व्यक्ति हिरासत विच लिया गया ਅਤੇ उसकी हालत गंभीर है। हालांकि पीड़त अजे भी लापता ने, जिन्हां विच 8 महीने की बच्ची, उसकी मां 27 साला जसलीन कौर, 36 साला जसदीप सिंह ते 39 साला अमनदीप सिंह शामिल ने। पुलिस ने काफ़ी भज दौड़ तो बाद आखिरकार अगवाकार नूं गिरफ्तार करन विच कामयाबी हासिल की। परिवार के अगवा के संबंध में मर्सड काउंटी शहरिफ वालों एक 48 साला व्यक्ति हिरासत में लिया गया। अगवाकार ने फड़े जाने तो पहला अपनी जान लैण की कोशिश की। वो काफ़ी जख्मी हालत में मिलिया। स्पैनिश मूल के अलगाडो नां के इस व्यक्ति को गंभीर हालत में हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया है। मर्सड काउंटी शैरिफ के डिटैक्टिवां नूं मंगलवार सवेरे सूचना मिली कि अगवा हुए व्यक्तियों विचों एक दा क्रेडिट कार्ड एटवाटर शहर के स्टोर में वरत्या गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करदियां बैंक ट्रांजैक्शनस करन वाले स्थान तो इस शख्स की तस्वीर प्राप्त कर ली और कार्रवाई करदियां इसनूं गिरफ्तार कर लिया। इस तो पहला अगवा हुए परिवार का ट्रक सड़ी हुई हालत में बुहाच रोड और ऑकडेल रोड के नज़दीक कैलीफोर्निया हाईवे पेट्रोल अधिकारियों ने बरामद किया। मर्सड पुलिस विभाग वालों जांच करन ते पता लग्या है कि इस ट्रक का रजिस्टर्ड मालक अमनदीप सिंह सी, जो परिवार समेत अगवा होया सी। शैरिफ के जसूसां का मनना है कि परिवार के मैंबरां नूं दक्षिणी हाईवे अनाट के 800 ब्लाक विच बंदूक की नोक ते अगवा किया गया सी। इन्हां विच एक औरत 27 साला जसलीन और 8 महीने की बच्ची और 2 जाने होर शामिल सन। बरतानिया की भारतीय मूल की गृह मंत्री सुएला ब्रेबमैन ने कहा है कि देश विच घट हुनरमंद प्रवासियों की गिणती बहुत ज़्यादा है और वो देश की आर्थिकता नूं बढ़ावा देण विच ढुकना योगदान नहीं पा रहे। गृह मंत्री ने कहा कि विद्यार्थी वीज़ा ढांचे की भी समीक्षा की जाएगी। सुएला ब्रेबमैन ने कहा कि कंजरवेटिव पार्टी इमीग्रेशन घटाउण लई वचनबद्ध है, पर देश की आर्थिकता नूं वधाउण लई विदेशों तो आउण वाले कामिਆਂ बारे नीतियां नूं मुड़ घोखण की लोड़ है। उन्होंने कहा कि सानूं विदेशों तो सस्ती लेबर नहीं चाहिए, असीं काबल अते तकनीकी पढ़े लिखे लोग चाहुंदे हां। उन्होंने समुद्री रस्ते किश्तियां राहीं गैर कानूनी ढंग नाल आउण वाले प्रवासियों नूं रोकण लई होर भी सख्त कदम उठाउण की गल कही है। यूके च इस साल जून तक बीते 12 महीनों 4,85,000 विद्यार्थी निरभर वीजे जारी किए गए हैं, जो 2019 तो 71% वध ने। थाईलैंड विच नौकरी दिवाउण दे नाम ते म्यांमार विच बंधक बनाए गए 13 भारती बुधवार नूं चेन्नई पहुंचे। हवाई अड्डे ते राज मंत्री KS मस्तान ने उन्हां दा स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एजेंटां राहीं उन्हां नूं राज दे वख-वख हिस्सिਆਂ तो म्यांमार लिजाया गया। CM MK स्टालिन ने इन्हां दी घर वापसी करवाई है। उन्होंने कहा कि 50 के करीब तामिल अजे भी म्यांमार विच ने।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਲੀ ਆਈਡੀ ਨਾਲ VIPs ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ 15-16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੀਨ ਜ਼ੀਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੀਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ W. ਬੁਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 4 ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਕੇਟ ਸਿਸਟਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ बढ़त ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਆਰਟਿਲਰੀ ਰਾਕੇਟ ਸਿਸਟਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 62.4 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ 16 ਰਾਕੇਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ बढ़त ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਗੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 34 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਤੇ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਟ੍ਰੇਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਿਸ, ਜਰਮਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਆਦਿ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰਕੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 14 ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ। ਇਹਨਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ, ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਪਾਕਪਟਨ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 11 ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 34 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਤੇ 18 ਤੋਂ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਜੋਨਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਰਫਾਰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਚੋਪੜਾ ਜੋਨਸ ਹੁਣ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੋਰਮ ਨੇ ਫਾਇਰਸਾਈਡ ਚੈਟ ਲਈ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਉਮੀਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੁਤਾਹੀ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ। ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸੋਮ ਨੇ ਦਾ ਫਰੀडम ਟੂ ਵਾਕ ਐਕਟ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਫਿਲ ਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, जिस तहत कोई भी पुलिस अधिकारी उदों तक किसी कोलों जुर्माना वसूलण का फरमान नहीं जारी कर सकेगा जदों तक पैदल जा रहा व्यक्ति फौरी किसी संभावी हादसे लिए खतरा ना खड़ा करे। टिंग ने कहा कि जैवा किंग ला जबरदस्ती कैलीफोर्निया में थोपिया गया सी, जिस तहत जेकर कोई व्यक्ति लाल बत्ती तो पहला लाइट के जगण बुझण समय सड़क पार करता है तो उसकी टिकट कट्टी जा सकती है। टैटिंग ने कहा कि नवा कानून पुलिस नूं वधीकीकरण तो रोकेगा। अमेरिका ते फिलीपीन के 2500 तो वध मरीन सोमवार ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ फौजी अभ्यास ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ फौजी ਅਭਿਆਸ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਮਾਰਕੋਸ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। उन्हों के साबका हमरुतबा रोड्रिगो डुटेरेटे अमेरिकी सुरक्षा नीतियों के एक जबरदस्त आलोचक सन अते अमेरिकी बलों नाल फौजी अभ्यासों लई सहमत नहीं सन। उन्हों का कहना है कि इस नाल चीन नाराज हो सकता है। समुद्र के योद्धियों का सहयोग नामी इस अभ्यास में 1,900,000 तो वध अमेरिकी ते 600 फिलीपीन के मरीन शामिल ने। अमेरिका ते फिलीपीन के फौजी अधिकारियों ने कहा कि वह हमले और विशेष मुहिम का अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के हिमार्स मिसाइल लॉन्चर और सुपरसोनिक लड़ाकू जहाज़ इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। ये 14 अक्टूबर को खत्म होएगा। कनेडा के पूरब उत्तर कैलगरी मॉल में दिन समय स्कूली विद्यार्थियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है, जिस तो बाद विद्यार्थियों दी मुश्किलां वध गईयां ने। सोमवार को दोपहर के खाने समय कुछ विद्यार्थी विलेज सिक्योर मॉल गए, पर सुरक्षा गार्ड ने उन्होंने गेट के बाहर रोक दिता। माल प्रबंधकों ने गेट के बाहर एक नोट चिपका दिता, जिससे लिखा गया है कि 1 अक्टूबर 2022 तो लेस्ट बी पियर्सन हाई स्कूल ते क्लैरेंस सेंसम स्कूल के विद्यार्थियों को सवेरे 7 बजे तो शाम 5 बजे तक स्क्वेयर मॉल में दाखिल होने की आग्या नहीं है। नोट में अगे लिखा गया है कि मॉल के हर गेट पर गार्ड निगरानी करेगा। जो विद्यार्थी अजिहा नहीं करते फिर उन्होंने स्कूल स्टाफ को सूचित किया जाएगा तो उन्होंने जुर्माना लगाया जा सकता है। उत्थे इसते विद्यार्थियों का कहना है कि मॉल मैनेजमेंट वालों चुके गए कदम सही नहीं हैं। रैडी कंग और जगवीर मल्ली के कतल मामले में गिरफ्तार टायलर नवैन कोएनैल विरुद्ध सरकारी धिर जल्दी एक चश्मदीद गवाह पेश करने जा रही है, जो 27 अक्टूबर 2017 को हुई रैंडी कंग की हत्या में कथित तौर पर शामिल सी, पर उस विरुद्ध कोई दोष आयद ना किया गया। हुण वह शख्स सरकारी गवाह बन के अदालत में पूरी कहानी बयान करेगा। विधान सभा चोणां विच लगातार दूजी जित की खुशी फ्रांसवा लैगो तो संभाली नहीं जा रही सी अते वो अपने हमायतियों का धन्नवाद करते उन्होंने जफ्फियां पाउंदे नजर आए। कनेडा के क्यूबैक सूबे दीयां विधान सभा चोणां विच क्लॉशन एवेन्यूर क्यूबैक पिछली बार तो भी वध सीटां जितण विच सफल रही, जबकि पंजाबी भाईचारे विचों इक्को एक उम्मीदवार जसपाल सिंह आलूवालिया चोण हार गए। कनेडा के भवी किरण कौर ढेसी कतल मामले में BC की सुप्रीम कोर्ट ने वड्डा फैसला सुणाउंदियां गुरविंदर सिंह दिओ और तलविंदर सिंह नूं बरी कर दिता। दरअसल सरी शहर में कतल की भवकिरण कौर ढेसी के केस में उसके प्रेमी हरजोत सिंह दिओ ने अपना गुनाह और बीते फरवरी महीने कबूल कर लिया सी। इस केस में हरजोत के भरा गुरविंदर सिंह दिओ और उन्होंने एक रिश्तेदार तलविंदर सिंह नूं भी गिरफ्तार किया गया सी, पर हुण इन्हां दोवां नूं BC की सुप्रीम कोर्ट ने दोष मुक्त करार दिंदे होए बरी कर दिता। कनेडा के ब्रिटिश कोलंबिया सूबे के शहर एब्सटफोर्ड निवासी पंजाबण अध्यापक निर्लेप कौर सिद्धू नूं सिक्ख्या के खेतर में सर्वोच्च सन्मान प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर टीचिंग एक्सीलेंस 2022 नाल सन्मानित किया गया। जिला लुधियाना के पिंड सराबा के गुरुद्वारा खालसा दीवान सोसायटी एब्सटफोर्ड के प्रधान रहे स्वर्गीय मोता सिंह गरेवाल की पोतरी निर्लेप कौर कैनेडा की इको एक पंजाबण अध्यापका है, जिसनूं यह वकारी पुरस्कार मिलिया। कैनेडा के प्रधानमंत्री का यह अवार्ड हर साल उन्होंने 10-12 अध्यापकों को दिता जाता है, जिन्होंने सिक्ख्या के खेतर में अहम योगदान पाया होवे। एब्सफोर्ड के यूजन रीमर मिडल स्कूल विखे 6वीं ते 7वीं जमात के विद्यार्थियों की अध्यापका निर्लेप कौर सिद्धू ने कई सिक्ख्या प्रोजैक्ट तैयार किए हैं, पर नस्लवाद के खिलाफ ते बराबरता के हक बारे तैयार किए प्रोजैक्ट बैकअप नूं विद्यार्थियों और मापियां वालों खूब प्रशंसा मिली है।
ਸਰੀ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਸਥ ਘਾਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਡਗ ਮੈਲਕਪ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਅਸਥ ਘਾਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸਥ ਘਾਟ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨੀ 400 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਭਾਰਤਵੰਸ਼ੀ ਨੇ। ਫੋਰਬਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਕੇਲਰ ਦੇ CEO ਜੈ ਚੌਧਰੀ $8.2 ਦੀ ਨੈਟ ਵਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨੋਦ ਖੋਸਲਾ, ਰੋਮੇਸ਼ ਬਾਦਵਾਨੀ ਅਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਗੰਗਵਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਲਾ ਦੇ CEO ਐਲਨ ਮਸਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਥਾਨ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ CEO ਜ਼ੈਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰਹੇ। ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨੀ 400 ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ $4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ $500 ਅਰਬ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 79ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 63 ਸਾਲਾ ਜੈ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰਮ ਜੀ ਸਕੇਲਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਫਰ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਮਸਕ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਫਰ $54.20 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸਕ ਨੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 18% ਉਛਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਟੈਸਲਾ ਦੇ CEO ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਡੀਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਸਕ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ $44 ਅਰਬ ਦੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਟਰ ਜਟਕੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ $7.75 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਥਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਨ। ਪੰਥਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਥਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਪੰਥਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 57% ਕਾਮੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। UK ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 2,90,000 ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 66% ਕਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਨੌਕਸ ਨੇ ਵੀ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਜ਼ਬੇਲ ਅਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸਿੰਧੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ UAE ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਖਲੀਜ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲੇ ਗਏ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 2020 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਲਫ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 16 ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਫੈਦ ਸੰਗਮਰ ਨਾਲ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਧੂ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ QR ਕੋਡ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ 6:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ QR ਕੋਡ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਟਲੀ 'ਚ ਬਹੁ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਲਾਸੀਓ ਸੂਬਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਤੀਨਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਊਦੀਆ ਪੁੰਤੀਨੀਆ ਨੇੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਪਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਖਬਰ ਮਿਲਦੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਲਾਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਟਾਲੀ ਆਏ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਮਰਹੂਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 92 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 22 ਸਾਲਾ ਮਹਾਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਨੀ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਨਿਕਾ ਸਕਰਾਮੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨਿਕਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਾਏ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤਹਿਰਾਨ ਸਥਿਤ ਕੇਸ਼ਵਰੇਜ਼ ਬੁਲੋਬੋਰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਈਰਾਨੀ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿੱਕਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਿੱਕਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਥੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਕਾ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 400 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 320 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 54 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 7, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 6-6, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 3, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਬਿੱਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। POU ਦੇ ਫਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ HS ਰਤਨਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਿੱਲੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਚਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵरुण कौर मान ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।